मीडिया पंजाब टीवी देख रहे दर्शकों नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज साडे मीडिया पंजाब टीवी दे चैनल ते विशेष तौर ते स्टूडियो विच पहुंचे भाई साहब तरवेदी सिंह जी इंग्लैंड तो आए हैं। तरवेदी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत आप जी का जी आया मीडिया पंजाब टीवी दे स्टूडियो दे विच। धन्नवाद जी। ते जिस तरह मैनू पता लगा कि आप जी इत्थे प्रचारक दौरे ते आए हुए हो जी, ते बहुत तुहाडा धन्नवाद पहलों कि तुसीं साडे वास्ते भी उस दौरे दे विचों थोड़ा जिहा समा कढिया। ते मैं वैसे विशेष तौर ते तुसीं ज्योति जोत समाउण गुरु नानक साहिब महाराज जी दे ते प्रकाश दिहाड़े ते गुरु अंगद साहिब जी गुरता गद्दी दिवस दे गुरुद्वारा ऑक्सबर्ग और मिंचन वैसे मैनू पता लगा कि आप जी ने उत्थे प्रोग्राम कर रहे हो जी। ते उस विषय में आपां सांझ पाउंदे होए मैं आप जी नाल गुरु नानक साहिब जी दे ज्योति जोत समाउण वास्ते उन्हां दे वास्ते थोड़ी जी आप जी नाल विचार साझी करूंगा। चलो अज आपां इत्थों ही शुरू कर लैंदे कि साहिब गुरु नानक देव जी दा ज्योति जोत समाउण दा तां तरीकां दा कोई डिफरेंट नहीं गा, सिख कौम दे विच कोई फर्क नहीं गा, पर जिथे असीं प्रकाश उत्सव ते आउंदे आ 1469 दे विच ते एक्चुअली डेट एक्चुअली किहड़ी तरीक आ वो गुरु नानक साहिब जी दी जिहड़ी अवतार पुरब जिस वेले प्रकाश होया गुरु नानक देव जी दा वो किहड़ी तरीक है। असीं हरेक साल एक जां तरीक अगे हो जांदी जां पिछे हो जांदी है, माड़ा जिहा दर्शਕਾਂ ਨਾਲ साझा करोगे कि वो किहड़ी तरीक एक्चुअली सिख धर्म दी पक्की तरीक है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह दर्शक जो मीडिया पंजाब दे राहीं इस वेले जुड़े हुए हैं उन्हां सारिਆਂ ਦੀ सेवा विच मैं कोशिश करांगा जो कुछ मैनू पढ़न पिछों जां वख-वख ग्रंथां नूं वाचण पिछों थोड़ा बहुत ज्ञान सतगुरु जी की किरपा नाल हासिल होया वो मैं साझा करन दी कोशिश करांगा। सिख धर्म दे जिस दिन तो भी गुरु नानक साहिब ने नींह रखी है उसका सिद्धांत क्योंकि एक अकाल पुरख वाहिगुरू है और एक होण करके जिहड़े बहुतिआं नूं पूजदे ने वो पहले दिन तो ही सिख धर्म दे नाल खार खांदे चले आए। विरोधता उन्हां दा विरोध जिहड़ा सी वो भावें खुले रूप विच सी भावें लुकवें रूप विच सी। गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे आगमन समय तो बाद जनेऊ वाली गल साखी सारिਆਂ ਨੂੰ पता है और उस तो बाद सतगुरु जी के प्रचार दौरियां च वहमां भरमां दा खंडन करना और खास करके श्री आसा की वार जिन्हों असीं भुलेखे नाल आसा दी वार कहने जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा तत्करा भाई गुरदास जी ने लिखिआ उन्होंने आसा की वार लिखिआ। की ते दी दा की फर्क बहुत फर्क है। अच्छा हां जी। आसा दी वार कह के लोकां नूं कहा जांदा है आसा पूरीआं करन वाली है। हां अच्छा जिहड़ा प्रचार किया जाता साडे अनपढ़ लाने वालों। आशा की वार दा मतलब है भी आशा नूं समझाउण वाली वार। समझाउण वाले आशा की है की तां दी दा फर्क देखो कितना पै गया अखरां च फर्क अखरां लेकिन इहदे अर्थां च फर्क पै जांदा है। सानूं समझाउण वाली भी आशा की है। आशा इंसान दी एक तां संसार दी है मैनूं आ मिल जावे आ मिल जावे ते एक आशा है भी मैं ये जन्म सवारना है। आशा की वार समझाउंदी है भी वहम भरम तो उपर होके तू जन्म सवारना है। हुण जिथे जिथे आशा की वार लगदी सी जां लगदी है जिहड़े उहनूं समझदे ने वो वहम भरम तो दूर हुंदे चले जांदे ने। जे गुरु नानक साहिब जी ब्राह्मण नूं कहंदे ने गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरन ना जाई धोती टिक्का तैं जप माली धान मरेशा खाई। बादशाह जी एक पासे बख्शिश करदे ने कि तू उन्हां दा धान खाना दिन रात जिन्हां मलेश कहना मुसलमानां नूं मतलब मलेश कहना लेकिन उन्हां दे दरबार जाना तो उन्हां दे जो दरबार दे रस्म रसूल ने वो मनदा है शोभा करदा उन्हां दी उवें मनदा पर लोकां नूं कहना ना करो। अच्छा लोकां नूं कहना है भी तुसी जीव हत्या पाप है ते आप जो तू जनेऊ पाउणा है फिर को बकरा रिन खाया सबको वखे पाए तू खुद ही बकरा वढदा खुद ही कहना भी ये जी जनेऊ पै गया बकरा वढिया गया। हुण ये चीज़ां जिहड़ियां गुरु साहिब जी दियां ने जिहड़ियां कहने सिख दे आत्मा नूं सट मारदियां ने सट लगदी जख्मी आत्मा
ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਪੌੜੀ ਬਾਈ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਮਹਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦਸ ਰੁੱਤੀ ਮਹਾਂ ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਭਲਾਏ ਸੱਚੇ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦਸ, ਬੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ 1 2 ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 1 ਬੇ 3 4 ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਬੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ, ਬੇ-10 ਮਹਾਰੁੱਤੀ, ਮਾਹ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, 6 ਰੁੱਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਥਿੱਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਥਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਜਿਹੜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾ ਸੀ, ਸਗਲ ਥੀਤ ਪਾਸ ਡਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਸੇ ਕਰ ਲੀਆਂ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਰੱਬ ਜੰਮਿਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਰਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਤੇ, ਉਹ ਤੜਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲੇ। ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਲਿਖੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੜ ਫੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਵੀ ਨੀਂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਗਰ ਚੰਦ ਇਸ ਕੰਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਸਕੀਮ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਧ ਸੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ। ਸਕੀਮ ਸੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ। ਅਸਲ ਪੁਜਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੀਨੇ ਹਜਾਜੀ ਕਾ ਬੇਬਾਕ ਬੇੜਾ, ਨਾ गेहूं में अटका न सेहू में ठहरा, कि ये पार जिसने ते सातों समुद्र वो डूबा गंगा के दहाने में आकर, ਜਿਹੜਾ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟਕਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੇ ਜਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਵਿਸਾਖ ਸੁਦੀ 1 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਗਮਨ ਸੀ। ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਹੀ ਡੇਟ ਇਹ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਤਕ ਕੇ ਵਿਸਾਖ
ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ MA ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਡੇਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕੱਤਕ ਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੂੜੀਏ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਕਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੇ ਆ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਲ 'ਚ ਨੇ, ਅਰਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਬ ਦਿਖਾਉਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕੀਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਰਤੀ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਕੀਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਪੂਜਾ ਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਪਾਠ ਦੀ ਮਾਇਆ ਆਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਹ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿੱਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਵਾਟੇ ਮਾਨਸ ਮਾਰਦਾ ਬੈਠਾ ਬਾਲਮੀਕ ਬਟਵਾਰਾ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਮਨ ਛੁਆ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਈ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਮਾਲ ਫੂੜੇ ਖੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੇਲਾ ਲਾ ਲੋਕੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਲੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਬਈ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਠੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਗਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੀਵੇ ਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੀਵੇ ਮਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦ 'ਚ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝਣਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 2 ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਗ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਗਵਿਜੈ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤਾ। 2,500 ਬੋਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੁਣੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੋਧੀ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਪੂਜਾ ਚਾੜੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੂਫ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਕਰੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਢਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫਲਾਣੀ ਮੜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਗੁੱਗੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਜਠੇ ਦੇ ਪੂਜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਥਿੰਦੇ ਘੜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਥਿੰਦੇ ਘੜੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤਲਕ ਕੇ ਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ 100% ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਆ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮੂਹਰੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਬੰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ 3 ਦਿਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਣ ਲੱਗਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਈ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁੱਟਾਂ ਦੇ ਧਾਗੇ ਬੰਨਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਧਾਗੇ ਕਾਹਦੇ ਬੰਨਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ 200 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ 200 ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਧਾਗਾ ਰੱਖ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਪ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਰਾ ਬਾਅਦ ਚ, ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਬਾਅਦ ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਵੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੋਟੇ ਆਕੀ ਫਿਰਨ, ਬੰਨ ਭਾਰ ਚੈਨ ਛੱਟੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਬੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਨੇ ਪਾਈਏ ਫੇਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਜੈਪੁਰ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਫਾਰਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਡਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ, ਮੁਰਾਸਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਗਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਜਨੂ ਕੇ ਟਿੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਬੱਸ ਚੜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆਏ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ 20। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਲ ਭੇਵੇ ਠਹਿਰੇ ਨੇ, ਭੇਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਢਾਣੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਠਹਿਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੋਲਾ ਪਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਆ ਉਹ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ। ਨਿੰਮਸਰ ਤੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰਾੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਆਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਖੀਰ ਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਐਸੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤੁਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਟੀ ਕੁ ਮਾਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਰਮ ਜਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਲੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਗੁਰਮੁਖ ਕੱਟਣਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾਇਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 6ਵੀਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਨੀ ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਦੀ, ਹਟਾਉਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਬੜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਤੀ ਜੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦੋ, ਕੋਈ ਪਾਪੜ ਖਰੀਦੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਿਹੜੀ ਛੱਲਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਆਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ 75 ਪੈਸੇ ਵਿਕਦਾ ਸੀ। 3 ਗੁਣੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਯਾਤਰੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਆ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਕ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਕ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਆ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਈਆ, ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਾਈ, ਗੋਰਖ ਪੂਤ ਲੋਹਾਰੀ ਭਾ ਬੋਲਾ, ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਵਿਦ ਸਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਗੋਰਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਹਾਰੀਪਾ ਸਿੱਧ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੋਗ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁਖ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਤਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਰਾਮ। ਹੁਣ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀ ਤੁਕ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਸੀਏ ਵੀ ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ,
ਸੰਤ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਣਕਾਂ ਗਰਾਉਂਦਾ, ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਗਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਪਾਉਂਦਾ? ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਜਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਦੋ, ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ 24 ਬੋਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਕਰਾਣੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ੇਪ ਕਰਤੀ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦਾ ਤਪਦੇ ਆ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਹੜਿਆਂ ਦੇ ਠਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ 1978 ਚ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਉਸੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਸੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬੋਹੜ ਨਾ ਵੱਢਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ, 22 ਮਈ 1964 ਨੂੰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਵੇਖੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ। ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਪਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਈ ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਬਾਲਣ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ। ਅੱਜ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੰਧ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੰਧ, ਅੱਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮਾਰਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਮਾਰਬਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਾਬੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੱਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੇ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੇਸ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਉਥੋਂ ਮਤਾ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌੜੀ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤੋਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੋਵਰ ਪੱਟਿਆ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹ ਫੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈਗਾ 1469 ਦਾ ਆਗਮਨ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ 1459 ਦੇ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲੈਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਬਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਗਾਉਣਾ, ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਲਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਗੀਤ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮਕਰੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਇਤਿਆਦਿਕ ਭੈੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ, ਇਸ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਉਣ ਗਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਇਉਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪੈਣ ਨਾਲ
ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬਾਲੇ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਮਰਦਾਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਬਸ ਠੀਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ, ਨਾ ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ, ਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਚਾਰੇ ਸਨ ਇਹ ਚਾਰੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ 30 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 36ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਵੀ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ, 36ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਢੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਵਰਗੇ ਹੈ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਫਰੰਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਬਾਬ ਖਰੀਦਿਆ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਜਾਗਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਲੈਨੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁੱਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਣ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਸਾਖੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਸ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਜਾਂ ਭੇਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਤੁਰੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਨੇਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘਰ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜਨੇਊ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ,
ਉਹ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲੌਕਬਸਟਰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਧਮਾਕਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਜਵਾਨ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਇਹ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਰਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 8-8 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡਾਂ ਖਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੂਰੇ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਗੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਖਾ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੰਭ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੰਡਦੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣ ਸੂਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਜਾ, ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ, ਏਡੀ ਦੁਨੀਆ ਮਗਰ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੋ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੱਗੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ, ਘੋੜੇ ਹਾਜ਼ਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰੇ, ਰੱਬ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਮੰਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਰੱਬ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਕਾਰਡ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਮ ਬਾਬੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੀ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੇਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਕੇ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੱਸਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ? ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੱਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਐਸਾ ਇਲੂਜਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਐਸਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ 3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਰ ਜਾ ਕਵੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਤ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿੱਪਲ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 12 ਮੱਸਿਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਲਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਪਲ ਹੋ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜ ਚਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿੱਥੇ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਈ ਸਭ ਖਲਕ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਵਾਂਗ ਸਕੇਲਾ, ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰਵੇ ਅਕੇਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਜੀਗਰਾਂ ਕੋ ਡੁਗਡੁਗੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੀ, ਰੱਬ ਰੂਪ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾਂ ਧਾਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲੀਆ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਈਓ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ 'ਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਣਸ ਹੋਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਾਲੀਆ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਣਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਣਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਣਸ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਣਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। 3 ਹਿੱਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਹੀਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਯੱਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯੱਗ ਕਰਕੇ 5-10 ਰੁਪਏ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਡੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਣਾਉਣੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਰਚ ਪੈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਮਲ ਨੈਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਕਮਲਾਂ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਤਾਵਤ ਹੈ ਉਤਜਾਵਤ ਜਾਹੀ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆ ਪਾਣੀ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕੱਪੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਬਹਿਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੌਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੱਪੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਟਾਂਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਮਿਲਦਾ ਜਾਲੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਭੇਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਭੇਖ ਲਾ ਕੇ ਕਿਲੀ ਟੱਕਤਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਪ ਪਜਾਮਾ ਤਾਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਰੇਪ ਪਜਾਮਾ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਹੀ ਪਠਾਣਾ ਦਾ। ਸਲਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਆਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਥੋੜੋ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਧੋਤੀ ਚਾਦਰਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਚੜਾਈ ਕਰ, ਚੌਥੀ ਦਾਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਕੁਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਰਿਆ ਕੁਰਮ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਖੁਰਮਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਖੁਰਮੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘੁੰਮ ਲਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਬੱਗੀ ਤਿਆਰ ਸਾਧਨ ਸਨ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 35,000 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ 3 ਦਾਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ 4 ਕਈ 4 ਤੋਂ ਵੀ 5, 4 ਤੋਂ 5, 4 ਤੇ ਮੇਨ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਦੀ। ਤੇ 5ਵੀਂ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਤੱਕ, ਅਚਲ ਤੇ ਬਟਾਲਾ 2 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਸਾਧ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਬਣੇ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਖ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੋਟੀ ਹੈ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਮੇਲਾ ਸੁਣ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ ਬਾਬਾ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਆਪਣੇ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਚਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੋਰਖ ਦਾ ਟਿੱਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਭ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ 5ਵੀਂ ਦਾਸੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ 13 ਵਾਲਾ ਵੀ 13 ਹੀ 13 ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹਦੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਪਲਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 13 ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਰਾਹਬਰ, ਮਹਾਨ ਆਗੂ, ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕਹਿਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਕਮਾਉ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਸਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਾਣੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਮਦ, ਇੱਕ ਅਵਰਦਨ। ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ। ਅਵਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਕਾਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲਈ, ਸੋਚ ਕੇ ਫੇਰ ਜੋੜਿਆ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਅਵਰਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮਦ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਬਾਬ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਜੋ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਈਵਨ ਜੀਸਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਉਹ 13 ਧੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਾ, 13 ਬਹੁਤ ਅਨਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੜੀ 4 ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ 4 ਸਿਰ ਪੱਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜੀ 13 ਤੋਲ ਲੋ, ਤਕਰੀਬਨ 72 ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 72 ਸਿਰ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ। ਘਪਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਖੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਘਪਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਾਣੀ ਆਪੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੜ ਲਈ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਘਪਲਾ ਕਰੂਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਪੱਟਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਸੇ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੌਥੀ ਫੇਲ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਥਾਕਾਰ ਸੀ। ਝੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦਾਸ ਕੋਲ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੂਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਈਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਬਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮਈਆਂ ਚਾਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨੀ ਕਦੇ ਊੜਾ ਊਂਟ ਤੇ 2 ਦੂਣੀ 4 ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਈਆਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹੂਏ ਨੇ, ਮਈਆਂ ਦੀ ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ।
ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਨੱਠ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਾਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਕਸਬਰਗ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਐਸਾ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਛੋਈਏ ਬਸ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਪੀਣ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹੀ ਸੰਗੀਤ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਵਜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਕਰੂਹ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਭਾਂਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੇ, ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਗ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਰਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲਤ। ਰਾਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਜੋੜ ਕੇ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਸੋ ਰਾਗ ਸੁਰੰਗੜੇ ਆਲਾਪਤ ਸਭ ਦਿਖ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਗ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਲਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਹਣੀ ਤਿਖਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਲਾਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਊਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਉਹ ਟਿਊਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੁੜਨਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ 31 ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ 'ਚ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰਬਾਬ ਵਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਆਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਤੂੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦਾ। ਅਹਿਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਸਨ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰ 'ਚ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ। ਸੇ ਸਰਕਾਤੀ ਮੁੰਨ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਵਾਲ ਮੁੰਨਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਵਾਲ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਫਕੀਰ ਮਸਤਾਨਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਤ ਐਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੂਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਚਾਂਗਰਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੌੜੇ ਗਏ ਬਾਬਰ ਕੋ, ਵੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜੇ ਝੱਟ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਦੇਖਿਆ ਬਾਬਰ ਗੋਡੇ ਮੁੱਧੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ।
ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਗੋਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰੇ, ਚੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਫਕੀਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰੋਦ ਮਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਦ ਮਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਦ ਨਾਲ ਕੀ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਉਸਤਤ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਛੱਡਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਨਮਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰਮਤ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਚੱਲ ਗਏ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵੀ ਛਡਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈਗਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਗੁਰਲਾ ਨੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਘਾਟਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਭੱਜਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਅਟੈਕਰ ਸੀ, ਧਾੜਵੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜਤੀਆਂ। ਬਾਬਰ ਜੀ ਭੰਗ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੀਮ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸਵਾਰ, ਨਸਵਾਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣੇ ਨਸਵਾਰ ਨੱਕ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪਠਾਨ ਨਸਵਾਰ ਖਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਫੀਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆਮ। ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨਾ ਹੈ, ਉਹ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਭੰਗ ਮੁੱਠੀਆਂ 7 ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 7 ਪਾਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ 100 ਸਾਖੀ ਬਣਾਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਏਡਾ ਅਹਿਮਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਏਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਤੁਝਸੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋ ਅਹਿਮਕ ਫਕੀਰ। ਅਹਿਮਕ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਮੀਰ ਸੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਤੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਗਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਮੰਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਭੰਗਾਲੀ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੈ। ਚੱਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਏਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ 35,000 ਮੀਲਸ, ਤਕਰੀਬਨ 35,000 ਮੀਲ, 4 ਦਾਸੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 3 ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 50-60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੈਦਲ। ਪੈਦਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੋਤ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੋਡਾ ਜੀ ਆ, ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ। ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਰਮਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਤਾਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਸਮਝਦਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ
3 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਲਿਖਦਾ, ਸਮਥਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 60,000 65,000 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਪੈਰੋਕਾਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦਿਖਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿਖਾਲੇ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਰ ਮੋਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰ ਆਪਣੇ ਪੈੜ ਛੱਡ ਚੋਰ ਆਪਣੀ ਪੈੜ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ, ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਫੜ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੰਸ ਬਿਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਧਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿ ਜੋ ਉਪਜੋ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਦੇ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਜਗ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਉਂ ਬਾਲੂ ਕਰ ਬਾਰ, ਬਿਨ ਸੁਤ ਬਾਰਨ ਲਾਗੇ ਜਿਉਂ ਕਾਗਜ਼ ਬੂੰਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਵਾ ਕਪੋਲ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਮੁਕਾਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰੀ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਭੇਡੂ ਆ, ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਲਖੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਂਸ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਕੱਟੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਆਨੇ 2-4 ਪੈਸੇ ਕਹ ਲਓ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੌਲ ਪਕਾ ਕੇ ਬਾਂਸ ਦੀ ਪੋਰੀ 'ਚ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਛਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਝਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਫਰੀਕ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਏ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਖੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? 1-2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋ, ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ 99% ਸ਼ੰਕੇ ਹੱਲ ਜਪਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ
गुरु नानक पासे सिख बनन दा मतलब है गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावै जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर्म नहीं 2 बार तां लिखिया कि भी ये जरूर जरूर मननी है। सो गुरु की आज्ञा की है कि गुरबाणी पढ़नी विचारनी ते अपने जीवन नूं बदलण दी कोशिश करनी ते अपनी आत्मक जिहड़ी अवस्था है उहनूं गुरु शब्द नाल जोड़ के उच्ची करना। इहो साडे जीवन दा मनोरथ है। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत आप जी का धन्यवाद सरदार त्रिवेदी सिंह जी। ਤੁਸੀਂ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ, ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋ ਕਰਮਕਾਂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ। ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ कि आप जी के दिते हुए विचार दर्शकों तक पहुँच के ते उस शब्द गुरु के नाल जुड़न दी अरदास करते हाँ ते आप जी का धन्यवाद। अखीर विच मैं मीडिया पंजाब की जिहड़े मुख प्रबंधक ने सरदार बलदेव सिंह जी बाजवा ते बीबी हरदीशपाल कौर जी बाजवा तथा समुची टीम कैमरे वाले और तुहाडा भी खास तौर पर जिन्होंने सतगुरु जी ने प्रेरणा दी है कि आप गुरु की गल्लां, क्योंकि साडी सिख दी ये ड्यूटी है कि असी जिथे भी बैठिए असी गुरु की गल करिए, एक दूजे नाल सांझी करिए। यही संगत है। संगत का मतलब है गुरु के बचनां नूं आपस विच ही सांझे करना। सो तुहाडा भी धन्नवाद, सारियां दा धन्नवाद। सतगुरु दे चरनां च अरदास है कि मीडिया पंजाब नूं दिन दुगणी रात चौगुणी तरक्की बख्शे।